विंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लैके हाजिर आज दी खास खबर शुरू करने तो पहला नजर मारते अज दी सुर्खियां ते। करतारपुर कोरीडोर कोरोना वायरस कारण अजे तक पिया है बंद। कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के मुताबिक लिया जाएगा कोरीडोर खोलने का फैसला। गढ़शंकर विखे खुरालगढ़ साहिब मत्था टेकन पहुंचे सुखदेव ढींडसा। खेती बिलों नूं लैके खूब गरजे श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेट के सुखदेव ढींडसा। श्री अमृतसर साहिब चों कीती जथेदार रणजीत सिंह ने अकाली पंथक लहर की माझे की शुरुआत। SGPC के प्रधान श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ते कीते गए शब्दी हमले। हुण खबरां विस्तार नाल। करतारपुर कोरीडोर कोरोना वायरस कारण अजे तक बंद पिया है। अजिहे च भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब तो पहला करतारपुर कोरीडोर खोलने का फैसला कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के मुताबिक लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल कारण करतारपुर कोरीडोर बंद कर दिता गया सी। हुण यह संबंधित अधिकारियों की सहमति तो बाद खोलिया जाएगा। उन्होंने कहा कि करतारपुर कोरीडोर खोलने का फैसला कोविड-19 प्रोटोकॉल के हिसाब नाल लिया जाएगा। असीं इस नाल संबंधित अधिकारियों के नाल संपर्क च हां। हालांकि 2 अक्तूबर नूं पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर च गुरुद्वारा दरबार साहिब नूं जोड़न वाले 4.7 किलोमीटर लंबे राह नूं फिर तो खोलण दी गल आखी सी। चैलेंज जी, करतारपुर कॉरिडोर का मूवमेंट सस्पेंड हुआ था, आपको ज्ञात होगा, कोविड-19 सिचुएशन के चलते। और इस समय हम सारे कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से संपर्क में हैं और इस कॉरिडोर को रीओपन करने का डिसीजन कोविड प्रोटोकॉल और रिस्ट्रिक्शंस जब ईज होंगे उस समय अप्रोप्रिएट टाइम पे लिया जाएगा। भारत वाले पासे फिलहाल लांघा मुड़ तो खोलने का कोई फैसला नहीं लिया गया। अजिहे च गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब आने वाला है ते संगत नूं आस है कि इस मौके शायद भारत सरकार भी कोरीडोर खोल देवे। जिन्हां किसानां ने औखे वेले देश दे विच ग्रीन क्रांति लिया के देश दे भंडार भरे सन, उन्हां दे नाल वितकरा करना सही गल नहीं। यह कहना है सुखदेव सिंह ढींडसा दा, जो गढ़शंकर विखे खुरालगढ़ साहिब मत्था टेकन पहुंचे हुए सन। सुखदेव ढींडसा ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार वालों पास किए गए किसान आर्डीनेंस बिल किसानां अते हार्दिक वर्ग नूं प्रभावित करने वाले ने। उत्थे ही सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा कि अजे भी वक्त है कि मोदी सरकार नूं चाहिए है कि वह किसानां नूं बुला के इस समस्या का हल किया जा सके। उत्थे उन्होंने कहा कि पंजाब एक सेंसिटिव सूबा है, बॉर्डर एरिया है, जिस कारण इस मुद्दे नूं जल्द हल करना चाहिए है। जो मोदी सरकार ने माल गड्डियां पंजाब नूं आउणियां बंद कर दित्तियां ने वह मंदभागा है। 2022 की विधान सभा चोणां बारे पूछे जाण ते उन्होंने कहा कि सब तो वड्डा साडा मुद्दा SGPC दीयां चोणां करवाउण दा है, जो कि बादला ने अपनी जगीर बना ली है। बहुत लंबा समा तपस्या भी की और उसे अज नमस्कार कर चले। मैं जा भी पहली बार गई क्योंकि लेट इस करके हो गए भी पहला लॉकडाउन लग गया, फिर मैनू करोना हो गया, इस करके असी हूँ शुरू किया कि सब तो पहला उत्थे जाके नतमस्तक होना। सर की कहूँगे जिहड़ा किसानी मुद्दा काफ़ी गंभीर होया, जिहड़ा बिल पास किते विरोध हो रहा तो बीजेपी सरकार करी असी वापस नहीं लवांगे, ये बारे तुहानूं की लगता? देखो, मैं समझदा बीजेपी सरकार को इन्ना सोचना चाहिए कि उन्होंने किसानों ने जिन्होंने जो इस देश में अन्न लई तड़फ रहा सी, ग्रीन रेवोल्यूशन लिया के पंजाब ने अन्न भंडार ही नहीं भरे बल्कि एक्सपोर्ट कर लगे। उन्होंने किसानों नाल इस तरह बिहेव करना कोई अच्छी गल नहीं है। जे हुण देश च बाकी होने लग गया तो मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दो। उन्होंने समस्यावां सुन के उन्होंने जिहड़े बिलों लई उन्होंने शंके ने वो बैठ के उन्होंने करने, उस तो बाद ही बिल होने चाहिए सी। पर अजे भी वक्त है, मैं समझदा कि सेंटर नूं जिहड़े किसान भरा ने उन्होंने बुला के ढा के टेबल पर गल करनी चाहिए है। नहीं, पंजाब का पहला ही बड़ा नुकसान होया। पंजाब बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, इस सेंटर को भी सोचना चाहिए कि इस स्टेट में जिते प्रोमीनेंट किसानों का है, जिते अनाज दिता इन्ना, उन्होंने बैठ के
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਲਵਾ ਸਾਰਾ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮਾਝੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਪਾਇਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਫੀ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਗਾਵਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੱਸਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਰਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਜੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਛਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ 2 ਜਾਂ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਰ ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਆ ਤੇਲ ਬੀਜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ
ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ। ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਫਸਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰਾਲੀ ਲੂਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ASI ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ASI ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਵਰਗਾਪੁਰੀ ਨੇ ASI ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASI ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ SHO ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ 60,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ASI ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ASI ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗੱਡੀ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ASI ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ASI ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ SHO ਖਾਲੜਾ, ASI ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ASI ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਨਾਰਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗਾਪੁਰੀ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗਾਪੁਰੀ। ਨਾਰਲੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਨਾਰਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। 60 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ 3 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲਏ 60,000 ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਲਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਲਏ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ? ਕੀ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ 1-2, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਓ ਤੋਂ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ SHO ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਇਹ SHO ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫੌਜ ਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨੌਰਥ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ MLAs ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨੌਰਥ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਪੋਸਟ ਪਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੁਲਝੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੱਕੀ ਵੈਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੋਰੈਸਟ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾੜਿਆ ਵਾ, ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਦੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਈਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ GR ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਫਲੈਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਕੇਸ ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੱਗੇ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਰਈਆ ਦੇ ਛਾਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਤਿਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛਾਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਤਿਲ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਰੇਖਾ ਛਾਬੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲਾ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਜ ਰਈਏ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਸੀਗੇ ਰੇਖਾ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ ਕਾਰਤਿਕ ਛਾਬੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨਾ 7 ਤੋਂ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨੀਚੋਂ ਕੁਛ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ ਬਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਲੱਡ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਬਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਪਨ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇਨ ਲੋ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ? ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਸਾਡੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ 6:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰੀਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਤਿਕ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ 302 120 BIPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 326 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਜੇਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਰਚਨ ਉਹਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੰਡਣ ਆਏ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਧਾਰਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਮਕੌਰ ਮਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਰਾਜਦੀ ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 2 ਡੰਗ ਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੰਡ ਪੈ ਗਏ, ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ ਦੂਰ ਤਾਈਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ, ਆਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਜਾ ਵੜੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਵੜੇ, ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਘਰ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਿਆ, ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ MC ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਸੀ ਮਾਨਸਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ, 15 ਅਣਪਛਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 15 ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਾਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਖਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ। ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੋਜੋ ਜੋਹਲ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ
ਪੂਰੇ ਗੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਜੀਤ ਜਵਾਹਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਿਆ। 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਵੇਚਤਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥੀ ਵੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖੋਖਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।